Great. Excellent. So we're going to have a panel discussion, just a final Q&A session on the Korean and Asia Pacific at Blue Markets. So I'd like to start we've just had a presentation from Mr. Kwon from Kunmi Watercom. So if Mr. Park and Mr. Choi, if you could just quickly introduce yourselves, your company, and how you are involved with the Blue Market, that would help everyone else understand how we can tackle this discussion. So maybe Mr. Park? 소감을 말씀하시라 하는 건가요? 지금 발표된 소감을 얘기하는 건가요? 지금까지 발표한 내용들에 대해서 뭐 느낀 소감을 얘기해 달라는 건가요? Sorry. 질문을 잘 못 들었어요, 제가. Yeah, that makes. 예. This one is not working. Yeah. This one. Thank you. Yes. No. Yes. 그러니까 지금까지 이때가 세미나에 참석한 소감을 얘기해 달라고 지금 말씀을 하신 거 질문이? Yeah. So if you could start introducing yourself and Kumsong, so everyone knows how your company is involved with the Blue Market. 네, 잘하겠습니다. 금성 ENC의 박중무 기사입니다. 전 영업하고 이렇게 뭐 중소기업이다 보니까 이것저것 다 하고 있습니다. 저희 금성 ENC는 작년도에 이렇게 뭐 AW 시장에서 롯데, 정밀학 다음으로 시장 점유율 한 12% 나왔다고 저희는 알고 있고요. 그다음에 현재 뭐 작년에 저희가 AW 인증서를 다시 받았을 때 점수가 상당히 좋았어요. 한 99점 정도 나오더라고요. 근데 저희가 초창기 받을 때는 겨우 인증서 합격할 정도로 받았는데 작년에 우리가 이제 다시 받을 때는 굉장히 높은 점수를 받았습니다. 저희가 이제 현재 유통망은 SK 네트워크를 이용해 가지고 그러니까 SK 이제 그룹이죠. 거의 전국 뭐 한 4,500개 주유소를 통해 가지고 저희가 요소수를 판매를 하고 있고요. 저희 자체 금성 ENC 브랜드로 이렇게 AW를 해서 또 판매를 하고 있습니다. 지금 현재 저희가 월 톤으로 하면 한 1,800톤 정도 이렇게 생산하고 판매하고 있고요. 그리고 올해서부터는 저 괌에 미국에 있는 괌에 이렇게 또 수출을 한 1,800톤 계약을 했습니다. 참고로 제가 여기 오늘 아시아 시장이 좀 많이 와서 얘기를 들었어야 되는데 이쪽에서 세미나하는 걸 모르고 저 옆방에 가서 주로 들었어요. 거기는 주로 이제 이렇게 엔진 만드는 기계적인 적이더라고요. 그래서 아까 우리 그 오전에 우리 그 롯데케미칼에서 우리 윤희용 뭐 이런 팀장님의 이런 걸 좀 듣고 좀 왔어야 되는데 그거 못해서 정말 좀 아쉽습니다. 예. Okay. Yeah, thank you very much, Mr. Park, and apologies for the language issues in the beginning. Mr. Choi, same thing for you. Of course, we had a presentation earlier about HUCAMS, so we are a bit more familiar with the company. So, but if you please just say again how HUCAMS is involved with the Blue Markets and what is your function within the company. 네, 감사합니다. 그리고 반갑고요. 저희는 이 컨퍼런스에 올해 처음으로 참석했습니다. 뭐 초청해 주셔서 감사하고 앞전에 저희 회사 AW에 대해서 우리 AW 영업 담당을 하는 이명석 대리님이 발표를 해 주셔서 저희 회사 소개는 크게 안 하겠습니다. 단지
방금 전에 그 모두에서 그 발표를 해주신 그 품질에 관련된 사항을 말씀드리자면 저희 휴캠스는 국내에서 요소수 유리아 솔루션을 국내에서 허가를 98년도에 1호로 제일 먼저 인증 허가를 받았고요. 지금 현재 에드블루 인증은 올 2월에 독일 VD에서 직접 오셔서 또 철저한 검사를 마쳐서 세 번째 9년 넘게 지금 인증을 다시 또 받고 사업을 하고 있습니다. 품질에 관련돼서는 좀 전에 말씀하신 대로 고온 정제 기술이 아니라 저희 쪽에서도 자체적인 실험실을 보유하고 약 10여 명 이상이 24시간 공장에서 생산하는 것을 데일리로 한 두 번 내지 두 번 정도 이상을 분석을 하고 있습니다. 그렇게 해서 품질을 관리를 하고 시장에 판매를 하고 있는데 아까 말씀하셨다시피 국내에는 판매 허가를 받은 업체들이 한 43개사 정도가 있는데 물론 이제 정상적인 방법으로 또 고품질의 에드블루의 규격에 적합한 품질의 요소수를 생산해서 판매를 해야 이 고가의 고가의 SCR 시스템이나 이 환경 녹스가스 제거에 도움이 될 텐데 실제로 그런 부분이 제도적인 우리 한국에서의 사후 관리가 안 돼서 제가 볼 때는 제조사에 아까 말씀하신 대로 우리 국내 요소수 시장을 선도하고 있는 롯데정밀의 유록스도 있지만은 정상적으로 고품질의 제품을 판매를 하고 있음에도 불구하고 이것이 시장에서 어떤 제도적인 사후 관리나 현장에서의 관리가 안 된다면 정상적으로 고품질을 생산하는 업체들이 품질에 대한 그런 우수성을 인정받지 못하고 오히려 아까 말씀하신 대로 품질이 나쁜 요소 원료를 사용해서 그리고 정상적인 분석 자체 분석 기술이나 자체 분석 실험실이 없는 상황에서는 어떻게 요소수를 생산을 해서 그것을 스스로가 검증하고 판매를 할 수 있을 것이냐 이런 걸로 볼 때는 구매하시는 층에서도 이 요소수 제조사가 정말로 제조로부터 원료 제조 그리고 제품 생산 사후 관리 품질까지 할 수 있는 역량인가를 보시고 판단하셔서 공급사를 선정하는 것이 전체적으로는 요소수 국내 품질 제조사들의 레벨을 높이는 것이며 또한 자동차 산업의 한국 자동차 산업의 품질 관리 그리고 자동차 고객에 대한 서비스도 만족시킬 수 있다고 저는 생각합니다. 네. Okay, excellent. So what I suggest is I will start with a couple of general questions on the market, and you are all free to jump and share your thoughts, and then I can open to the audience, and we can get questions from the audience as well. The first general question I have about the market is we talked in the morning about the use of defeat devices in trucks that has been a practice in quite a lot of emerging markets, and it is something that happens in Korea as well. However, Lotte's presentation indicated that there has been less and less trucks adding defeat devices, and the use of AdBlue is becoming more regular. Do you share the same thoughts? Do you think the problem of trucks deactivating the OBD system to avoid the use of AdBlue is becoming less of a problem, or is it still a strong issue and
a problem that needs more action from authorities. 네, 제가 또 한 번 말씀드리겠습니다. 저희 쪽 의견은 아까 그 롯데정밀에서 그 발표하신 것처럼 그러한 초기에는 그 에드블루 사용 고객들이 이 에드블루를 유소수를 구매를 해서 사용하는 것이 어떤 추가적인 비용 지출이라고 보고 상당히 많은 그러한 부분들이 있다고 보고 또 실제로 있었습니다. 하지만 실제 이제 사용을 해 오면서 모든 그 자동차 고객 그 분들이 이 요소수든 그러니까 요소수든 아니면 아까 말한 그러한 장치를 이용해서 하는 것이 그 정상적인 제품을 사용하는 것보다 그 어떠한 기대 효과가 더 크다라고 느낀다면 계속적으로 그렇게 그 약간의 불법적인 그런 거를 할 수도 있지만 이제 자꾸 지나오면서 결국은 정상적인 에드블을 사용하는 것이 자동차 수명과 직결되고 그것이 항구적으로는 그 자동차를 그 비용을 갖다 지출하는 그런 고객사들이 결과적으로는 장기적으로는 정상적인 에드블을 사용하는 것이 더 이익이라고 생각하기 때문에 말씀하신 것처럼 저는 에드블루의 시장이 점점 더 정착이 될 거라고 그렇게 믿고 있습니다. Mr. Park? 예, 저도 뭐 전적으로 동의를 하고요. 2년 전만 해도 저희가 이제 뭐 요소수를 생산을 하면서 또 이렇게 하공해가지고 약품도 판매를 하고 있어요. 그러다 보니까 직접적으로 땡크롤이라는 이런 그 화물차들을 많이 이용을 하고 저희도 또 뭐 차를 가지고 있는데 저희가 아는 몇몇 업체들은 뭐 차가 한 20대 정도 되는데 요소를 사가지고 그냥 물을 타가지고 이렇게 붓더라고요. 그게 훨씬 싸게 맥힌다고. 그래가지고 그러다 보니까 문제가 생긴 걸 저희가 많이 봤죠. 근데 요즘은 또 이게 작년 전서부터 시장 가격이 좀 많이 내려왔습니다. 내려오다 보니까는 이제는 그 차가 보통 이렇게 큰 차들이 좀 비싸면 한 2억, 뭐 아무리 싸도 뭐 한 1억 이렇게 되는 차들한테 뭐 10리터에 8,000원, 10,000원 하는 거 넣어야 되겠다 이렇게 뭐 나오기도 하지만은 인식적으로 환경에 대해서 생각해서 요소수를 넣는다기보다는 이제는 그래도 넣어야 된다는 차주들에 대한 생각은 있는 것 같아요, 분명히. 그래가지고 이제는 옛날처럼 뭐 요소 사가지고 물을 해가지고 이렇게 그냥 자기네 임의대로 넣는 게 아니고 직접 이제 뭐 메이커에서 나오는 요소수를 넣는 걸로 알고 있고요. 그다음에 이제 롯데정밀화학에서 뭐 순정품 해가지고 요소수가 이제 굉장히 좋습니다, 유록스게. 뭐 저희도 인정을 하는데 요 근래 들어와서 이제 많이 문의가 오는 게 에드블루 마크, 그러니까 에드블루 마크를 딴 요소수가 그냥 롯데정밀에서 나온 유록스하고 다른 나오는 회사에서 나온 요소수 같은 거냐 이렇게 질문을 많이 해요. 그럼 이제 저희도 그러면 같은 겁니다. 뭐 우스갯소리로 뭐 미국산 금 99%짜리나 한국산 금 99%짜리나 같은 겁니다. 이렇게 설명을 좀 하는데 설명을 하는데 보니까 요 근래 들어서 그런 질문이 굉장히 많이 옵니다. 그러다 보니까는 아마 일반 사람들이 이제는 인식을 많이 하는 것 같아가지고 덕분에 시장은 굉장히 커질 것 같아서 하여튼 뭐 요소수를 많이 써주는 게 굉장히 좋다는 생각을 합니다. Great. Would you like to add anything? 저는 그 에드블루 회원사가 아닌데 초청해 주셔서 고맙고요. 제가 사실은 에드블루 요소수의 유통 과정을 추적하지는 않습니다. 저희가 거기에는 사실 관심이 없어요. 뭐 많이 팔든 적게 팔든 저희 관심사는 아닙니다. 저희 관심사는 그 저 불순물을 얼마나 더 효과적으로 정제해서 할 수 있는가를 이제 검증을 하고 그것 때문에 영향이 있다라는 걸 검증을 하기 위해서 지금 노력하고 있고요. 그다음에 저희 같은 작은 회사가 이렇게 뭐 이렇게 이야기를 저희가 많이 떠들고 다닙니다만은 파급력은 없어요. 오늘 또 뭐 이렇게 이야기를 하신다고 해도 돌아가면 저 작은 회사가 뭘 안다고 이렇게 보통 치유가 되다 보니까 저희 오늘 뭐 발표한 것도 사실은 파급력은 별로 없다라고 보고 있고요. 그 다음에 에드블루 요소수는 이게 이제 사용자들이
그런 것 같습니다. 사회적 인식이죠. 사실은 자기도 이 산성비의 주 요인이 된 넉스를 제거하는데 일조한다는 사회적 인식이 높아져야만이 그 에드블루를 요소수를 충진을 하는 거지. 무조건 사용해라 해서 하는 건 아니라고 봅니다. 저희는 우리도 이제 소득 수준이 높아져서 대한민국도 소득 수준이 높아서 도덕성이나 사회적 인식 능력, 내가 사회의 한 구성원이라는 이런 인식력이 많이 높아졌기 때문에 어느 나라보다 더 요소수 성장세는 더 크리라고 봅니다. 저희는 아무래도 저희 자랑 같습니다만 위대한 대한민국이기 때문입니다. 예, 감사합니다. Great. Are there any questions? Does anyone want to ask any questions to any of the panelists? Okay, great. I've got a second point I'd like to discuss with you, which is part of what you have just mentioned. The prices are going down for AdBlue in Korea. On the other hand, in other markets, we talk a lot about the commoditization of AdBlue as a product. Is it possible to bring like a differentiated product with higher services, higher support to the client, or is the market really based on prices and customer are going for the cheapest product they find? In other words, how can you stay on the market and keep a high level of service, or do you need to compromise on customer services in order to be able to compete on prices? 일단 뭐 가격도 낮추고 서비스도 높이면 좋겠죠. 근데 이제 가격적인 면으로는 저희가 느끼면서 요소수 가격이 지나치게 지금 현재는 높다고 판단을 합니다. 주유소에서 보통 판매가가 12,000원, 뭐 저희 같은 경우에 뭐 8,000원 하는데 원가 제조 비용에 비해서는 굉장히 높다고 생각합니다. 뭐 저희도 매번 제품을 만들 때 출하하기 전에 항상 연구소에서 검증을 하고 나갑니다. 제품이 ADW 기준에 성적성에 일치하나. 그런데 뭐 분명히 모든 거에 다 합격돼 가지고 물건을 내보내는 과정에서 저희가 지금 현재보다도 더 낮출 생각은 가지고 있습니다. 근데 그게 가격 경쟁력이라기보다는 아까도 좀 말씀드렸지만 지금 뭐 아주 그 정상적인 ADW 제품을 사용하지 않고 그냥 막 쓰는 이런 사람들한테는 인증된 제품으로서 가격을 더 낮춰가지고 하는 것도 하나의 방법이라 생각하고 있어가지고 향후 저희는 올해에도 가격을 조금 더 낮출 생각을 가지고 있습니다. Great. Would you like to add anything on this? 네, 저희 쪽에서 그 저희 회사 영업 담당자로서 저희가 생각할 때는 그러니까 그 요소수 또한 에드블루까지 포함해서 이 부분들은 가격은 하향세는 분명히 계속적으로 될 것 같고요. 또한 이 하향세가 과거에는 어떠한 그 고객들이 요소수, 그러니까 말하자면은 자동차의 그 차량에 왜 이 그 연료 말고 이런 것까지 투입을 해서 비용을 들여갖고 하냐는 인식이 있었단 말입니다. 그런 인식에서 이렇게 발전돼 왔는데 고객들 또한 그래서 처음에는 이제 고가든 그 에드블루든 요소수든 그런 부분을 그 차량에 대해서 안전한 제품을 써야겠다라고 판단을 하고 지금도 사용하고 있지만 이게 이제 제조사들도 굉장히 한국 내에 많이 늘었고 그 제조사들 중에는 물론 품질에 대한 우열이 있지만 결국에는 그 내부적인 제도권 안에서 품질이 관리가 된다 그러면 고객들도 그 에드블루라는 그 기준 안에 그리고 또한 요소수라는 기준 안에서 정상적으로 판매가 됐으면 모든 것이 품질이 그 동일하고 유사하다라고 그 판단을 하는 그러한 시점이 점점 더 그 많아지리라고 생각하고 그런 고객들이 많다고 봅니다. 그러면 그런 인식이 되면
결국에는 어떤 기준에 합격하는 에드블루나 요소수라고 하면 그 부분 고객사들은 이제 그 동일한 품질에서 그 가장 경쟁력 있는 가격의 제품을 초이스하지 않을까 생각이 들고, 그런 측면에서는 좀 전에 말씀하신 대로 가격은 그 계속적으로 그 약간 하향세로 진행이 되지 않을까 싶습니다. 네, 이상입니다. Thank you. Excellent. We've reached our time now. So, are there any final questions? Okay, there's one just behind. So, just state your name and your company, please. 예, 저 안녕하십니까. 저는 SK 네트워크스의 그 박동준 과장입니다. 그 SK 오토스 요소를 유통과 판매를 하고 있는데요. 아까 저희 경민오토커 그 사장님한테 좀 아까 좀 질문을 하려고 했었는데 제가 잠깐 전화를 받는 바람에 전화 못했는데, 제가 제일 궁금한 것 중에 하나가 우리나라 지금 요소수를 제조하는 메이커사들이 한 40개소 정도가 있고, 그 실질적으로 요소수를 제조하는 제소사 한 20개 정도밖에 없는 걸로 제가 알고 있습니다. 근데 현재 우리나라의 이제 업계 2위인 마켓시어를 갖고 있는 롯데정밀화학이나 뭐 금성이엣이나 뭐 H플러스, 슈캠스 마찬가지로 저온 용식반이 아닌 저온 방식이 아닌 타 방식을 사용하고 있는 상황에서 저온 방식에 대해서 용해를 하시면서 트리올렛이나 이런 기타 불순물을 제거할 수 있다고 얘기를 하셨는데, 실질적으로 그걸 제거할 수 있으면서도 원가 비용이 올라간다에 대해서 개인적으로 좀 궁금합니다. 아까 뭐 리터당 뭐 가격이 이렇게 나올 수 없다라고 지금 생각을 얘기를 해주셨는데, 그게 좀 궁금하고, 두 번째로는 저희 나라에서 요소수를 유통하는 것 중에서 원가 부분을 가장 많이 차지한다고 생각하는 저는 물류라고 생각을 하고 있거든요. 저희 롯데정밀화학이나 그다음에 금성이엣이나 슈캠스나 전국의 물류망을 갖고 있기 때문에 원가 경쟁이 생겼다라고 저는 보고 있습니다. 근데 반대로 저온용의 방식으로 해서 요소를 녹여서 트리올 성분이나 기본적인 성분을 불순물을 제거하는데, 그게 어떤 부분이 어떻게 원가가 절감이 되고 왜 원가가 올라가야 되는지 개인적으로 그게 좀 궁금합니다. 지금 가온용의 방법은 정확하게 이야기하면 40도씨 가온 유지예요. 뭐냐면 불순물을 저희가 추측한 거예요. 에드블루 쪽에서 저한테 자료를 준 적이 없어요. 저 불순물 트리올렛 같은 불순물들이 아무리 깨끗한 요소에도 포함이 돼 있어요. 녹이다 보니까 그게 안 녹으니까 제 추측입니다. 가온용의 방식으로 40도씨에서 녹여는 걸로 지금 추정하고 있습니다. 그랬을 때 아시다시피 아까 말씀드린 것처럼 물을 1도씨에 올리는데 1kcal 소모되듯이 10도씨의 물을 40도씨로 끌어올리는 데는 엄청난 그 에너지량이 소비가 됩니다. 사실 정확하게 이야기하면 한 70원 정도의 동력 비용이 소모가 됩니다. 정확하게 이야기하면. 근데 유통 가격을 보면 동력 비용을 계산된 금액이 아니에요. 뭐냐면 왜 그러냐면 40도씨 고온 유지 후에 그 냉각 후 포장을 해야 되는데 생산 시스템에 그 텀이라는 게 있거든요. 그래서 뭐냐면 그 회사의 용해조가 몇 개가 있고 저장조가 몇 개가 있는지를 파악이 되면 저희가 바로 그건 알 수가 있습니다. 뭐냐면 그렇게 해서 생산하는데 생산이 만약에 40도씨에 된 그대로 포장을 할 수는 없거든요. 바로 포장은 좀 어렵다고 저는 보고 있고 20도씨까지 낮춘다 해도 사실은 어렵다고 보고 있어요. 그래서 저희는 보면 생산을 할 때 유록스 빼고는 유록스 공장은 저도 모릅니다. 다른 사람들의 공장을 가본 적도 없어요. 저는 그냥 단지 추정을 해서 했는데 불순물 양이 너무 많더라는 거죠. 뭐냐면 튀어나오는 재결정된 불순물 양이 정확하게 녹이면 그 정도로 튀어나오지가 않는데 재결정이 안 되는데, 정확하게 녹이지 않았기 때문에 아까처럼 느슨한 용해 인력을 가지면 저온에서 느슨하게 녹이면 그 불순물들이 쉽게 튀어나오거든요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 가온용에는 정상적인 동력 비용을 가온을 하면 현재 단가에서 유통이 사실은 어려워요. 저희가 추정하는 단가들이 있는데 굉장히 의무스러운 게 좀 사실이고요. 저온용해 같은 경우에는 가온을 안 합니다. 물을 가온을 안 하니까 거의 가온을 안 하죠. 여름철 저희 같은 게 지하수를 사용하는데 지하수의 평균 온도가 저희가 한 17도, 18도입니다. 그러니까 동력 비용이 거의 안 들어요. 그리고 트리우렛 같은 경우 이 물질 같은 경우에는 배기가스가 한 700도씨 나오는 소각장에 갖다 줍니다. 그러면 거기서는 완전 분해가 돼요. 사실은 거기에도 판매를 하는 거죠.
이것만 전체적으로 다 주는 게 아니라 이게 지금 보이시는 농도가 12%밖에 안 됩니다. 이게 12%에 저렇게 불순물이 요소로 이렇게 알고 계신 분들이 있을까봐 제가 말씀드린 거예요. 저희 12% 용액에서도 안 녹아요. 요소는 한 12% 되면 다 녹거든요. 저 상태가 되면 온도가 올라가면. 그래서 저온 용의 방식은 일단 가온을 하지 않기 때문에 동력비가 일단 저감이 많이 되고 그다음에 저 불순물을 제거하는데 가장 효과적인 방법입니다. 불순물을 녹인 상태에서는 정제가 어렵습니다. 그래서 뭐든지 이 녹인 다음에 정제를 한다는 건 굉장히 어려워요. 그래서 녹이지 않고 저희는 미용에 시키거나 온도에 극강화 시켜도 저희 뭐 포인트는 그 저온용의 핵심 포인트는 온도 극강화에 있는 거죠. 극강화를 시키면서 이 재결정을 시킬 때 기존의 재결정 이론은 정형화 이렇게 분자의 구조가 일정한 고체를 이렇게 서서히 온도를 내려서 만드는 건데 저희는 그게 아니라 모든 불순물이 극강화를 시킴으로써 재결정을 시킨 원리예요. 그래서 뭐 그렇습니다. 뭐 이제 이해가 되셨나요? 굉장히 어려운 이야기인데 아까도 말씀드린 것처럼 어려운 이야기가 있어요. 화학적으로 어려운 이야기가 있는데 그걸 제가 여기서 말씀을 드리면 어차피 뭐 좀 어려울 것 같아가지고 다음에 말씀을 드리도록 하겠습니다. 더 궁금한 점 있으시면 메일로 보내주시면 제가 간 쓸개 빼고는 다 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. Excellent. Thank you very much. There's one last question, and then we'll conclude and go to the break. So, please, just state your name and your company, please. GM 코리아에서 온 최호연 부장입니다. 연구소였습니다. 일단은 그 뭐 에드블루 제조사에서도 많은 노력을 하고 계시지만 차량 제조사에서도 비슷한 문제를 이제 많이 고민을 하고 있고 그 저품질의 에드블루 사용했을 때의 차량을 어떻게 프로텍션을 하는가에 대해서도 이제 따로 제조사에 연구를 하고 있는데 저희가 할 수 있는 방법을 쭉 말씀드려보면은 저희가 들어가는 건 이제 에드블루 펌프 전에 약 5미크론 이하의 이제 필터를 먼저 넣고 그다음 별도로 이제 에드블루 센서를 넣는데 그 에드블루 센서 타입은 그 정전화 방식, 그러니까 전기 전도도로 해가지고 퀄리티를 측정하는 방식입니다. 근데 지금 쭉 말씀 들어보니까 저희가 프로텍션하고 해서 이제 집어넣은 이 하드웨어들이 지금 말씀하시는 그 에드블루 그에서 생길 수 있는 여러 가지 불순물이랑은 걸러내기가 굉장히 어려워 보이거든요. 사실은 저희가 하드웨어적으로 보강을 했지만 지금 실제적으로 말씀하시는 거는 뭐 0.1미크론 이하의 불순물들, 그다음에 인젝션하면서 나오는 것들, 그렇기 때문에 제가 봐서는 하드웨어적으로 굉장히 잡기가 굉장히 어렵다고 생각이 되고 더군다나 이제 비록 그렇게 프로텍션을 하지만 필드에서는 말씀하셨던 것처럼 소비자들이 차량이 고장나서 워런티 비용이 굉장히 많이 증가하고 있고 아시는지 모르겠지만 그 유레아 시스템 자체가 굉장히 그 차량 부품 중에서 굉장히 고가입니다. 이 때문에 워런티 비용이 굉장히 많이 증가하고 있어서 소비자들이랑 굉장히 그 악유도 많고 소비자들의 컴플레인도 굉장히 많습니다. 이게 소비자가 과실인지 아니면 제조사의 과실인지에 대한 논란도 계속 끊이지가 않고 그래서 궁금한 게 정말 소비자가 자기가 쓴 에드블루가 유레아가 이게 정상이 아닌 건지 정상인 건지를 알기 위해서는 그 제조사에서 뭔가 증명해주고 싶은데 그런 거를 확인할 수 있는 방법이 혹시라도 알고 계시면 좀 알려주셨으면 고맙겠습니다. 이게 저희가 이제 아까도 말씀드린 것처럼 요소수를 사용하는 요소수를 냉장고나 냉동고에 넣으시면 그 불순물의 양이 추정이 됩니다. 불순물이 하얗게 가라앉거나 이렇게 다시 재석줄이 되거든요. 그래서 연구 과정 중에 아마 저기 반응 이렇게 연구하실 때 아마 요소수 실험실용 요소수를 사서 뭐 쓰셨을 가능성도 있지만 그 불순물이 들어있는 요소수를 쓰게 되면 아무래도 아까 말씀드린 것처럼 그럼 인젝션 노즐에 부가적으로 파울링이 많이 생길 수밖에 없죠, 사실. 간단하게. 그래서 이 분별할 수 있는 방법을 아까도 말씀드린 냉장고에 넣어보면 나옵니다. 냉장고, 냉동고에 넣으면 재결정이 다 이루어져요. 그래서
그 품질이 좋지 않은 요소수들은 그 테스트를 가장 간략하게 할 수 있는 방법이 저온으로 냉각시키는 방법입니다. 그러면 재결정이 다 이루어지기 때문에 그래서 이렇게 한 통을 이렇게 10리터 한 통 이런 10리터 용기들은 담는 과정 중에 불순물을 n분의 1로 이렇게 나눠져 있어요. 나눠져 있어서 그렇게 해서 통으로 패스로 넣는 거는 좀 영향이 좀 적고요. 사실 맞습니다. 그 차주분들이 말하는 게 맞고요. 주입기에 넣는 것 같은 경우에 아침 시간대에 넣는 사람들이 주로 많이 막힙니다. 조사를 해보시면. 그래서 우리나라에는 지금 주입기가 많이 깔려가는데 주입기 재질만 좀 바꿔주면 뭐 큰 문제는 좀 없으리라 보고 정상적으로 녹이고 판매가 된다 그러면 이렇게 그 인젝션 노즐이 다는 무조건 안 막힌다는 거 아닙니다. 이게 무조건 반응을 하기 때문에 막히게는 돼 있어요. 불순물이 있는 한 당연히 막히고요. 그다음에 불순물이 없어도 저희가 이렇게 불순물을 걸러내도 뭐 그냥 에드블루 요소수 쓰면 보통 이제 평균 한 2년 정도 버틸 수 있다. 인젝션 노즐이. 그러면 저희가 한 4, 5년 수치로 늘려주는 거지 이게 안 막힐 수는 없어요. 불순물은 부가적으로 계속해서 요소이기 때문에 생성이 되기 때문에 어쩔 수가 없습니다. 이게 그 뭐 기름 넣고 태우면 기름 줄어들고 뭐 이런 식이 아니다 보니까 부가 생성물이 생기기 때문에 그러니까 될 수 있으면 불순물이 적고 그다음에 얼렸을 때 불순물이 적게 나온 요소수를 선택해서 넣게 하고 그다음에 아침 시간대 오전 때 주입기에서 안 넣게 하고 하면 조금 주입막 기하면 막힘 현상을 고객들로부터 좀 줄일 수가 있습니다. 저도 저희한테 이제 뭐냐면 저희가 키워드가 뭐냐면 인터넷에 검색하면 요소수 불순물이에요. 저희 쪽으로 전화가 많이 와요. 뭐 어디 차 어디 뭐 V 뭐 M 뭐 T사 다 전화가 거의 많이 와요. 막혔다고 이거 어떻게 해야 되냐고 이렇게 물어보는데 이 단거리 운행하는 차량들이 주로 많이 막히는 건 아까 사실이지만 그래도 이 제대로 녹이고 제대로 된 에드블루 요소수 그다음에 고품질 이제 이 시장이 자꾸 단가가 가격을 낮춰야 된다고 생각을 하는데 저는 그렇게 생각을 하지 않습니다. 1년 내내 그 요소수 가격을 아껴도 그 장비 아까 말씀하신 그 고가의 장비 한번 바꾸고 나면 요소수 1년 아낀 비용이 거의 장비에 다 들어갑니다. 관리 비용으로. 그 뭐 25톤 통상 우리가 25톤, 27톤 앞사발이라고 하는데 그 차량의 같은 경우에 하루 매출이 거의 100만 원이 됩니다. 하루 쉬거나 이틀씩 쉬면 그 장비 비용이 문제가 아니라 그 차량 뭐 운행 비용의 전체적인 감가상각 비용이 심각하게 지장을 받기 때문에 그래서 이 지금 뭐 고객 불만이 아주 많은 건 아는 걸로 알고 있습니다. 이제 뭐 시작이니까요. 스타팅 라인에 서 있는 거기 때문에 그래서 제조사들이 좀 더 좋은 원료를 써서 좋게 좀 더 만들어야 된다고 봅니다. 그다음에 아까도 말씀드린 것처럼 ISO 22241에서 배제된 저런 불순물을 포함시켜서 국내에 포함시켜 가지고 그게 없는 걸로 될 수 있게끔 쓰게끔 유도를 하고 했으면 좋겠습니다. 그리고 저희 자랑 같지만 그래서 저희가 그 요소수의 새로운 기준입니다. 감사합니다. 제가 잠깐 답변 좀 하나 할게요. 여기 뭐 경민에서 얘기를 하는데 작년에 1월 8일서부터 1월 23일까지 저희 나라 평균 기온이 영하 18도였어요. 굉장히 많이 올라갔습니다. 15도 이상으로. 그러니까 굉장히 추웠습니다. 작년에. 그래서 저희가 뭐 응집제를 만드는데 응집제가 얼 정도였어요. 근데 요소수도 얼어가지고 저희한테 몇 개가 왔습니다. 그 중에 이제 저희가 녹여봤죠. 녹였을 때 문제가 된 제품 중에서 저희가 했을 때 하나가 나왔습니다. 하향 결정. 그게 저희가 브렛이라고 생각을 했는데 그렇지만 이제 그러다 보니까 뭐 얼려보면은 녹여보면 나온다는 말이 맞기는 맞습니다. 근데 저희도 지금까지 얼은 거 나갈 때 저희가 냉동실에서 얼려가지고 하는 녹였을 때 이상이 없어요. 그러니까 저희는 뭐 40도 저희는 이제 스팀으로 합니다. 반응조 안에 스팀이 호일처럼 들어가 있어요. 거기서 스팀이 통과돼요. 왜냐하면 저희가 이제 안산 바늘에 있는데 GSENR에서 스팀이 공급이 됩니다. 그러니까 전력비가 굉장히 싸겠죠. 동력비가 뭐 60원, 70원은 625원이 저희가 에드블루 10리터짜리 하나에 나오는 택배 비용이에요. 유통 비용입니다. 근데 뭐 70원이면 그 정도 맞먹는 건데 아마 저희가 공단 스팀으로 녹이기 때문에
항상 온도를 유지하고 있거든 일정하게. 그리고 그 스팀이 바로 들어가는 게 아니라 호일을 통해서 다시 빠져나가니까. 그래서 저희도 제품이 한 번 문제가 된 적은 있습니다. 그런데 이제 얼려봐도 녹이면 똑같습니다. 그래서 극히 뭐 저온이 옳다. 요건 검증을 한번 해봐야 될 것 같아요. 저희도. 아니 아까 이론은 생소하니까 저도 뭐 괜찮겠나 그래서 질문도 했는데 저는 또 하나 믿는 게 있습니다. 독일 뭐 앞선 나라에서 AW라는 뭐 인증서를 저기 하는데 그쪽에도 뭐 실험을 많이 했겠죠. 저온에서도 안 해봤겠으면 다 해볼 거라고 했는데 뭐 새로운 이론을 가져왔으니까 여기에 대해서는 뭐 서로 뭐 쟁점을 하는 건 좋지만 저희 자체만으로도 저게 뭐 옳다 그렇다는 다시 한번 따져봐야 될 것 같습니다. Excellent. Thank you very much for the three of you. We've been running over time, so we'll wrap up. So first of all, thank you very much for the discussion. Unfortunately, we have to stop. A couple of notes. So we're going for the break now, but after the break, there's no AdBlue Forum, but the marine session continues. So please join us in the other room. There are still 3 presentations on marine technologies, and also you have feedback forms on your chairs. So please complete them. It helps us improve. And thanks for joining the AdBlue session, and we'll see you all again next year. Thank you very much.